بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 251 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الدہر کی آیت نمبر 27 سے لے کر 31 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا۔ یہ لوگ تو فوری چیزوں سے محبت کرتے ہیں، يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ فوری چیزوں سے محبت کرتے ہیں، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا اور اپنے آگے جو باری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا۔ ہم نے ہی انہیں پیدا کیا ہے، وشددنا اسرهم اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، واذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا اور ہم جب چاہیں ان کے بدلے ان جیسے دوسرے پیدا کر دیں۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک نصیحت کی بات ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اور تم چاہو گے نہیں جب تک اللہ نہ چاہے، الا ان یشاء اللہ جب تک اللہ نہ چاہے، ان اللہ کان علیما حکیما اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ یشاء فی رحمتہ اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما اور یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ سورۃ الدہر کی آخری آیات ہیں۔ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، یہ آج کے سبق کی پہلی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فوری چیزوں سے محبت کرتے ہیں، یعنی جو لوگ بھی دین اسلام قبول نہیں کرتے تھے یا اب بھی جو لوگ موجود ہیں ان کے سامنے اگر حق کی بات پیش ہوتی ہے تو وہ اس کو نہیں مانتے، تو ان لوگوں کا حق سے منہ موڑنا اس لیے ہے کہ انہیں جلدی جو ہے وہ جو چیز ہونے والی ہے، فوری ہونے والی جو چیز ہے اس سے انہیں محبت ہے، یعنی دنیا ان کو محبوب ہے اور دنیا ہی کے وہ طالب ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو یہ دنیا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، نہ جائیداد رہے گی، نہ گھر رہے گا، نہ عہدہ رہے گا اگر ہم نے دین قبول کر لیا۔ لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا کہ موت کے بعد جو حق قبول نہ کرنے کی سزا انہیں ملے گی وہ بہت بڑی ہوگی اور ہمیشہ کے لیے وہ سزا ملے گی، کبھی ٹلنے والی نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنے سامنے بڑے باری دن کو چھوڑے ہوئے ہیں، یعنی جو ان کے سامنے بڑا باری دن آنے والا ہے، یعنی دنیا تو امتحان کی جگہ ہے اور جو ہے وہ اس کے بعد پھر قیامت کا دن ہوگا جس میں اس امتحان کی بنیاد پر جو کامیاب ہوگا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، انعام ملے گا۔ اصل میں جو ہے وہ دنیا اور آخرت یوں سمجھیں، ان کی مثال ایک ایسی ہے جیسے دو سوتنے ہوتی ہیں آپس میں، ایک کی محبت جو ہے وہ جب آتی ہے تو دوسری کی محبت نہیں ہوتی، ایک کی محبت آئی تو دوسری کی گئی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جن کے پاس بھی تھوڑی سی دنیا نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ پیسہ ہے، نہ کوئی اور عہدہ ہے، نہ منصب ہے، نہ جاہ و جلال ہے، وہ بھی کفر سے چپکے ہوئے ہیں، وہ بھی کفر کو نہیں چھوڑ رہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہے نا جو ہے وہ کفر میں اس وجہ سے پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ کفر کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان کو عہدے کے جانے کا ڈر ہے،
उनको उनकी इज्जत जाने का डर है, जो जह जलाल, जो आर्जी इज्जत जिसको वो इज्जत समझते हैं, हालांकि इज्जत तो इस्लाम में है, तो वो उनको जाने का डर है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोड़ी की कोई चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी वो कुफर से चिपके हुए रहते हैं। अल्लाह ही सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमाए। और सामने जो उनके जो बड़ा दिन है, जो भारी दिन है, उसको वो भूले हुए हैं, क़यामत के दिन को भूले हुए हैं। क्योंकि दुनिया तो इम्तिहान गाह है, यहाँ तो इम्तिहान हुआ और आखिरत में उसके बदले में फिर जो है वो सजा या जजा मिलेगी। वो असल दिन तो वो है, असल जिंदगी तो वो है। वहां अगर सजा मिलती है तो वो हमेशा रहेगी, टलने वाली नहीं है। आगे फरमाया नहनु खलकनाहुम व शददना असरहुम व इज़ा शिअना बद्दलना अमसालहुम तब्दीला। जो लोग क़यामत के दिन जिंदा होकर दोबारा उठने पर ताज्जुब की बात करते हैं या ताज्जुब का इजहार करते हैं और क़यामत के वकूअ के वो मुनकिर हैं, उनके इस्तेजाब और क़यामत के इनकार को रद्द करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया नहनु खलकनाहुम व शददना असरहुम, हम ही ने इनको पैदा किए और इनके जोड़बंद मजबूत किए। व इज़ा शिअना बद्दलना अमसालहुम तब्दीला, हम जब चाहेंगे इन जैसे लोग और पैदा कर देंगे, इनको बदल देंगे, इनकी जगह इन जैसे और लोग पैदा कर देंगे। जिस जात ने जो है वो पैदा किया, मजबूत बनाया, तो वो तुम्हारी जगह दूसरे लोगों को भी पैदा कर सकता है। वो तुम्हें मौत देकर दोबारा उठाने पर भी कादिर है, दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है। वशददना असरहुम जो फरमाया, वशददना असरहुम, हमने इनके जोड़बंद मजबूत किए। इसमें अल्लाह ताला ने जो है वो एक इनाम का ऐलान किया है, एक इनाम का बयान है। अल्लाह ताला ने उसको बयान फरमाया है कि गोश्त, हड्डी और खाल से जो है वो आज़ाद जो बने हुए हैं, ये जो है वो दिन रात हरकत भी करते रहते हैं, उठने बैठने में मुड़ते भी हैं और काम काज करते हुए जो है वो रगड़ भी खा जाते हैं। लेकिन नर्म व नाजुक होते हुए भी न ये जो है वो टूटते हैं, न ही ये घिसते हैं, बल्कि उसी तरह ही रहते हैं। जबकि जो मशीनें होती हैं, जैसा कि मशीनी दौर है, वो भी चल चल कर घिस जाती हैं और बार बार उनके पुर्जे जो है वो तब्दील करने पड़ते हैं। लेकिन ये अल्लाह ताला का फजल अजीम है कि इंसानी आज़ाद जो हैं वो बार बार मुड़ते भी हैं, इस्तेमाल होते हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो है वो काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो न घिसते हैं और न ही टूटते हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब सुबह होती है तो तुम में से हर शख्स पर जोड़ों की तरफ से सदका करना वाजिब हो जाता है। हर सुबहान अल्लाह कहना सदका है, हर अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है और हर ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, और इसी तरह हर अल्लाहु अकबर कहना भी सदका है। और नेकी का हुक्म करना भी सदका है, बुराई से रोकना भी सदका है, और 2 रकत जो है वो अगर नवाफिल पढ़ लिए तो ये भी सदका है। तो इस सब के बदले जो है वो ये 2 नफलें आपके जो है वो सब कामों के बदले में हो जाती हैं। इसी तरह दूसरी हदीस में है कि हर इंसान के जो है वो 360 जोड़ हैं। जिसने अल्लाह अकबर कहा और अल्हम्दुलिल्लाह कहा, सुबहान अल्लाह कहा, अल्लाह अकबर कहा, अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब की और लोगों के रास्ते से पत्थर हटाना, हड्डी को हटाना, या अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करना, ये जो है वो इन चीज़ों की तादाद जो है वो 360 हो गई, ये जितने भी काम है नेकी के, तो वो उस दिन में जो है वो इस हाल में चले फिरेगा कि अपनी जान को दोज़ख से बचा चुका होगा। यानी ये मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। ये नेकी के काम हैं, ये नेकी की जो चीजें हैं, ये करने से जोड़ों का सदका जो है वो अदा हो जाता है। इन्न हादिही तज़किरा फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, बेशक ये नसीहत है, जो शख्स चाहे अपने रब की तरफ जाने वाले रास्ते को इख्तियार कर ले, और अल्लाह की मशीयत के बगैर तुम चाह भी कुछ नहीं सकते हो। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। इसमें ये अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दी कि अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, वो जो चाहेगा वही होगा।
ان اللہ काना अलीमन हकीमा, वो इल्म वाला भी है, हिकमत वाला भी है। युदखिलु मन यशाउ फी रहमती, जिसे चाहे अपनी रहमत में दाखिल फरमा ले, उसकी मर्जी। वज़ालिमीन अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा, और जो लोग जालिम हैं उनके लिए उसने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। जो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है उनके लिए दर्दनाक अजाब अल्लाह ने तैयार कर रखा है। अब इन आयात की तफसीर जलालैन मुलाहिज़ा हो। इन्ना हाउलाइ युहिब्बून अल-आजिलता अद-दुनिया यख्तारून अला अल-आखिरत, बेशक इन लोगों ने जो है वो ये लोग मोहब्बत करते हैं फौरी चीज़ों फौरी आने वाली चीज़ों से। अल-आजिला अद-दुनिया, यानी कि दुनिया से मोहब्बत करते हैं। अल-आजिला से मुराद मुसन्निफ फरमा रहे हैं दुनिया है। यख्तारून अला अल-आखिरा, जिसको वो इख्तियार करते हैं आखिरत के मुकाबले में। वयदरून वराअहुम यौमन सकीला, और अपने सामने एक बड़े भारी दिन को छोड़ देते हैं। शदीदन यौमल क़ियामत ला यअमलून लहा, सकीला का माना बयान कर दिया कि शदीद दिन को, यानी कि क़यामत के दिन को छोड़ देते हैं, उसके लिए कोई अमल नहीं करते। नहनु खलक़नाहुम वशददना क़व्वैना असरहुम, हमने इनको पैदा किया और इनके आज़ा को जो है वो मजबूत बंद बनाया। क़व्वैना, शददना का माना क़व्वैना से किया, मजबूत किया। असरहुम, इनके आज़ा को, आज़ाअहुम व मफासिलहुम, इनके आज़ा और मफासिल को हमने मजबूत किया। वइदा शिअना बद्दलना जअलना अमसालहुम फिल खिलक़ति बदलन मिनहुम बिअन नुहलिकहुम, और जब हम चाहें उनके बदले बना दें, अमसालहुम, उनके बदले में उन जैसे, फिल खिलकती, यानी खिलकत में उनके जैसे दीगर लोग ले आए। बदला मिनहुम बिअन्नुहुलिकहुम, उनके बदले में इस तौर पर कि उनको हलाक कर दें, यानी इनको हलाक करके इनके बदले में नए लोग ले आए। तब्दीला, ये तब्दीला जो है ये बदलना की ताकीद है। ताकीदुन, ये ताकीद है। वक़ात इदा मौक़िया इन, नहवु इन यशा युज़हिबकुम लिअन्नहु तआला लम यशा ज़ालिका व इदा लिमा यक़अउ। ये जो इबारत है, इस इबारत में जो है वो एक सवाल मुक़द्दर का जवाब है। मुसन्निफ का मकसद इस इबारत से एक सवाल का जवाब देना है। सवाल ये होता है कि इज़ा जो है वो उमूर मुहक्कका के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जो साबितशुदा उमूर होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। और ये तब्दीली चूंकि वाक़ई नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको हलाक करके उनकी जगह दूसरे लोगों को ले आए हों। अल्लाह ताला ने नहीं चाहा, तो ये लिहाजा ये अम्र मुहतमल है, मुहक्कक नहीं है। और उमूर मुहतमला के लिए इन आता है, इज़ा नहीं आता। तो उसका जवाब मुसन्निफ दे रहे हैं कि ये जो इज़ा है ये इन की जगह पे है, यानी बमाना इन है, मजाजन इसको इन के माना में लिया गया है। जैसा कि इन यशा युज़हिबकुम, यानी कि अगर वो चाहता तो तुम्हें ले जाता, मगर अल्लाह ने ऐसा लिअन्नहु तआला लम यशा ज़ालिका, ऐसा नहीं चाहा। और इदा लिमा यक़अउ, और इदा जो है वो यकीनी वुकू के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। इन्न हाज़िही अस्सूरता तज़किरतुन इज़्ज़तुन लिल खल्क़ि फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। ये जो है, यानी कि ये सूरत, मुसन्निफ रहमहुल्लाह ताला ने अस्सूरत से इस हाजी के मुशारन ले को जिक्र किया। बेशक ये सूरत जो है, यानी सूरत अद-दहर, ये एक नसीहत है लिल खल्क़ि, मखलूक के लिए नसीहत है। फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, जो चाहे अपने रब की तरफ जाने वाले रास्ते को इख्तियार कर ले। तरीक़म बित्ताअती, रब की तरफ जाने वाला रास्ता, यानी उसकी इताअत वाला जो रास्ता है, इताअत के जरिए से जो है वो उस रास्ते को इख्तियार कर ले। वमा तशाऊना, और तुम नहीं चाहोगे बित्ताई वल याई इत्तिखाज़ सबील बित्ताअती,
یہ جو ہے وہ بالیاء والتاء سے مصنف نے اس کے اندر جو ہے وہ دو قراتوں کا کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یشاؤن بھی ہے اور تشاؤن بھی ہے. ایک قرات کے اندر یشاؤن ہے اور دوسری کے اندر تشاؤن ہے. اتخاذ السبیل بالطاعت یعنی جو ہے وہ اللہ اطاعت کے ذریعے سے جو راستے کا اتخاذ ہے، یعنی جو انتخاب ہے، جو اختیار ہے، وہ تم نہیں چاہو گے الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ نہ چاہے. یعنی اگر اللہ چاہے گا تو تم چاہ سکو گے. ذالک، اس کو اتخاذ السبیل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ مشروط ہے، یعنی تمہاری مشیت بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے مشروط ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ تم اس راستے کی طرف جاؤ تو تم یہ چاہ سکتے ہو. ان اللہ کان علیما بخلقہ حکیما فی فعلہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جاننے والا ہے اور اپنے ہر کام میں حکمت والا ہے. یدخل من یشاء فی رحمتہ جنتہ وہم المؤمنون، وہ داخل کرے گا جس کو چاہے گا اپنی رحمت میں، یعنی جنت میں. رحمت سے مراد مصنف فرماتے ہیں کہ جنت ہے. وہم المؤمنون، اور داخل جن کو کرے گا وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو وہ مومنین ہوں گے. والظالمین، اور ظالم لوگ جو ہیں، اعد لهم عذابا علیما، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ناصبہ فعل مقدر ای اعد یفسرہ، یہ جو عبارت ہے ناصبہ فعل مقدر ای اعد یفسرہ، یہ جو عبارت ہے یعنی ناصبہ فعل مقدر، اس سے مصنف رحمہ اللہ تعالی الظالمین کی ترکیب کو ذکر کر رہے ہیں کہ ظالمین کا جو ناصب ہے وہ فعل مقدر ہے، فعل محذوف ہے. وہ فعل محذوف کون سا ہے؟ وہ اعد ہے. یفسرہ، جس کی تفسیر جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے، یا جس کی تفسیر کر رہا ہے. اعد لہم عذابا علیما، اعد لہم جو ہے وہ اس کی تفسیر کر رہا ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. مؤلما وہم الکافرون، یعنی جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دردناک عذاب، علیم بمعنی مؤلم کی ہے، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وہ ظالم کون ہیں؟ وہ ہم الکافرون، وہ کافر لوگ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.